ان کو کم کر کے آواز بڑھا دوں. ہلو ٹھیک. ہلو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ممبر نور پر جلوہ بار علماء اہل سنت قابل قدر اللہ. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین. الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ آج پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو مبارک رات نصیب فرمائی. ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سننے کے لیے جشن شہید اعظم میں شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہماری اور آپ سبھی حضرات کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ممبر شریف پر علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ جلوہ بار ہے. ابھی مجھ سے پیشتر شاعر خوشگلو علی جناب صدام راہی بستوی سے آپ نے نعت و منقبت سماعت کی. توطئے چمنستانی رسالت علی جناب غلام مرتضیٰ مسعودی، ساتھ ہی ساتھ شاعر خوشگلو علی جناب عبدالسلام نوری صاحب، حضرت علامہ قاری معین الدین صاحب، نقیب جلسہ حضرت علامہ رفیق صاحب، ماسٹر مدہر صاحب، جن کے اٹھوتے نرالے انداز کو آپ نے سماعت کیا. ممبر شریف پر محب گرامی وقار علی جناب ماسٹر وسیع محترم علی جناب ماسٹر وسیع خان صاحب تشریف فرما ہے. کمیٹی کے لوگوں کو میں لائق مبارکباد پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے محفل پاک کا اہتمام کیا. بدرو سیٹ، رفیق سیٹ، مظفر سیٹ، کلام سیٹ، میں سب کا نام نہیں جانتا. جتنے کمیٹی کے لوگ ہیں پورا گاؤں لائق مبارکباد ہے جنہوں نے اس نورانی محفل کو سجایا. اللہ تعالیٰ امام حسین سرکار کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. جانے والے چلے گئے، بیٹھنے والے ابھی تک بیٹھے ہیں. یہ آپ کا کمال نہیں، یہ سرکار امام حسین کا کمال ہے. ان کی مقدس محفل ہے، جس کو وہ چاہیں گے وہ اس پہ بیٹھے گا. حضرات آنے والے دیکھیے ہمارے رحمت بھائی، ارمان بھائی، یہ بہت سارے لوگ کہاں سے چل کر کے آ گئے اور کوئی گاؤں میں رہ کر کے نہ آیا. یہ اپنے اپنے مقدر اور نصیب کی بات ہے. جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے. حضرات آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر اپنی اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، ہم غریبوں کے غم گسار، سیاہ لامکاں فقر موجودہ، آمینہ بی بی کی آنکھوں کے تارے، عبداللہ کے راز دلارے، قبر کی کالی کوٹھری میں کام آنے والے آقا، میدان محشر میں نوری چادر میں چھپانے والے داتا، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گور بار میں جی لگا کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھیں.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسب معمول عادت کے مطابق نعت پاک رسول اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبر الاستقامت، غواص بحر معرفت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، کون اعلیٰ حضرت، مانا عرب نے تجھ کو جگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت، چیخ بڑے چوٹی کے واہ بڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت سرکار اپنے آقا کی نعت لکھتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی شان و عظمت کا تو عالم یہ ہے میرے سرکار، نعمتیں پاٹو تجے سمت و زیشان ہو گیا، ذرا محبت سے بولے حسین، نعمتیں پاٹو تجے سمت و زیشان ہو گیا، 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 ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان ہو گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان ہو گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان ہو گیا، اور لے خبر چل دو کہ غیروں کی طرف دھیان ہو گیا، لے خبر چل دو کہ غیروں کی طرف دھیان ہو گیا، یا رسول اللہ، لے خبر چل دو کہ غیروں کی طرف دھیان ہو گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ارے نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اللہ اللہ۔ امام حسین سرکار کے عظمت کو اپنے ذہن و فکر میں رکھیں اور ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین، حسین دیکھے نہ دیکھے، کوئی ہمیں دیکھے نہ دیکھے، کربلا کا تاجدار ہمیں دیکھ رہا ہے، امام حسین سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور سن لو سنیوں، جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، جنت رسول پاک کی ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو مصطفیٰ کے غلامی کا پتہ گلے میں ڈال لو، ڈال کر کے اعلان کر دو، تجھ سے ارو جنت سے کیا مطلب وہابی دور، ارے ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اللہ اللہ۔ میں کہتا ہوں جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہیں ان سے کہہ دینا اے نزدیوں کان کھول کر کے سن لو، قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، تمہارا ساتھ یزیدی دلال کے ساتھ ہوگا اور میرا ساتھ کربلا والے فاطمہ کے لال کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے جو شہدائے نبی ہیں خلد میں بے روکے جائیں گے، جو شہدائے نبی ہیں خلد میں بے روکے جائیں گے، جو شہدائے نبی ہیں خلد میں بے روکے جائیں گے،
اور جو گستاخ نبی ہیں قبر ہی سے کھو کے جائیں گے، جو گستاخ نبی ہیں قبر ہی سے کھو کے جائیں گے۔ اللہ اللہ امام حسین سرکار کے عظمت کو نظروں میں بساؤ، اور میرے آقا امام سرکار کے نام پر ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین یا حسین، در شبیر پہ پلکوں کو بچھانے والے، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، در شبیر پہ پلکوں کو بچھانے والے، در شبیر پہ پلکوں کو بچھانے والے، در شبیر پہ پلکوں کو بچھانے والے، ہم حسینی ہیں علم دل پہ لگانے والے، ہم حسینی ہیں علم دل پہ لگانے والے، ہم حسینی ہیں علم دل پہ لگانے والے۔ ملا تیر چلا تجھ میں اگر ہے ہمت، ملا تیر چلا تجھ میں اگر ہے ہمت، ملا تیر چلا اگر تجھ میں ہے ہمت، ملا تیر چلا تجھ میں اگر ہے ہمت، ڈر نہیں سکتے، ڈر نہیں سکتے محمد کے گھرانے والے، ڈر نہیں سکتے محمد کے گھر آنے والے، ڈر نہیں سکتے محمد کے گھر آنے والے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، وہ سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ محبت کے ساتھ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، نقطہ رصدقی قادان بولے، غلام موت یہ ایمان بولے، وحسن من قلم ترکت عینی واجمل من قلم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جمع بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے دنیا کو اپنے خون سے دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، تو جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ حضرات اس محفل کو نسبت ہے کربلا کے تاجدار سے، اس محفل کو نسبت ہے سیدہ کے لال سے، ایک محرم الحرام سے لے کر کے ابھی تک مکمل آپ بیان سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ علماء کرام کے زبانی آپ نے سنا، کبھی امام حسین سرکار کے بچپن کو سنا، کبھی امام حسین سرکار کے فضیلت کو سنا، کبھی امام حسین سرکار کا مدینہ چھوڑ کر کے مکہ آنا سماعت کیا، کبھی مکہ سے کوفہ، مکہ سے کربلا آنا سماعت کیا۔ میرے آقا امام حسین سرکار کے عظمت پر قربان جاؤ۔ اللہ اللہ، وہ حسین جو مصطفیٰ کے آغوش محبت میں پلا ہے، وہ حسین جو مدینہ کی گلیوں میں مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھ کر کے گھوما، وہ حسین جس کے لیے نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا، وہ حسین اگر حسین روٹ جائیں تو جنتی جوڑا آ جائے، حسین اگر جد پر آ جائیں تو ہرنی اپنا بچہ لے کر کے آ جائے، وہی آقا امام حسین سرکار ہیں۔ میدان کربلا ہے، اللہ اللہ، محرم کی 10 تاریخ تھی، میدان کربلا میں اللہ اکبر، ایک ایک بچہ اللہ کی راہ میں اپنے جان کی قربانی پیش کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ اللہ، کبھی حسین کے غلام اپنے جان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر
اللہ اللہ اطمینان کے اللہ پر امام علی مقام سرکار کی بارگاہ میں اپنے جان کو قربان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے حسین مر تو جائیں گے پر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے حسین، ہم تن من دھن سب قربان کر دیں گے، اے حسین یہ زندگی آپ کے نام پر قربان ہے، ہم سیدہ کے لال کے غلام ہیں، ہم امام حسین سرکار کے چاہنے والے ہیں، اے میرے آقا جان تو جا سکتی ہے پر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ میدان کربلا میں ایک ایک بچہ جان دے رہا ہے، بتایا جاتا ہے کہ ایک نوجوان جب میرے آقا امام میدان کربلا میں جب آپ نے خطاب فرمایا تھا، ایک کوفہ والوں مجھے پہچانو، کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ میں وہی حسین ہوں جس کی ماں خاتون جنت ہے، میں وہی حسین ہوں جس کے نانا مالک حوض کوثر ہیں۔ یزیدیوں خط پہ خط تم نے بھیجے تھے، مجھے کوفہ آنے پر مجبور تم نے کیا تھا، اللہ اس کے رسول کا واسطہ تم نے پیش کیا تھا۔ ایک کوفہ والو اگر آج بھی تم باز آ جاؤ تو حسین وعدہ کرتا ہے کل نانا جان سے کہہ کر کے حوض کوثر کا جام پلاؤں گا۔ اللہ اکبر، ایک ایک یزیدی ہے حسین خطاب کر رہے ہیں کہ بتاؤ کیا تو نے مجھے کبھی شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہوا دیکھا؟ سارے یزیدی بولے حسین نہیں۔ کہا کیا تو نے قرآن کی تلاوت نہ کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا حسین نہیں۔ کہا کیا تو نے کبھی نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ کہا حسین نہیں۔ کہا میں نے کسی کے حق کو مارا؟ کہا حسین نہیں۔ کہا جب کسی کے حق کو میں نے نہیں چھینا ہے، جب میں نے نماز نہیں چھوڑی ہے، جب میں نے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی ہے، تو بتاؤ مجھ پہ پانی کیوں بند کیا؟ آج تم میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ میں وہی حسین ہوں۔ اللہ اللہ مجھے پہچانو، دھوکہ میرے ساتھ تم نے کیا ہے۔ گویا میرے آقا امام کہہ رہے تھے ارے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، ارے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، اور میں مہمان بن کے ستایا گیا ہوں، میں مہمان بن کے ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میری عظمت کو جانو میں کون حسین ہوں۔ آپ کہتے ہیں ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بھائی حسن نہ خیر الورا ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بھائی حسن نہ خیر الورا ہے۔ ارے کوفہ والو مراتب کو سمجھو، ارے کوفہ والو مراتب کو سمجھو، امام مقدس بنایا گیا ہوں۔ اللہ اللہ، تب تک کہ عمر بن سعد نے کہا حسین تقریر بند کر دو، یا تو یزید کی ہاں میں ہاں ملا دو یا تو پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے آقا امام کہتے ہیں اے ظالمو کیا تم میری عظمت کو نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ اللہ، تب تک کہ یزیدی لشکر تھے، ایک نوجوان نکلا، یزیدیوں نے پوچھا تھا اے نوجوان بتا تو کہاں جا رہا ہے؟ نوجوان نے کہا میرے سامنے جنت بھی ہے، میرے سامنے جہنم بھی ہے، پر میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ پوچھا تھا یزیدیوں نے کہ بتاؤ نوجوان تمہیں جنت کہاں نظر آ رہا ہے اور تمہیں جہنم کہاں نظر آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، اتنا سنا تب تک کہ جناب حر نے کہا تھا وہ دیکھو امام کے قدموں میں جنت کا پروانہ مل رہا ہے۔ اللہ اللہ، یزید کا ساتھ چھوڑ دو، یزید کا ساتھ دو گے تو جہنم میں جاؤ گے، حسین کے غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو گے تو جنت کا پروانہ ملے گا۔ اللہ اللہ، آئے ہیں جناب حضرت حر، اللہ اکبر، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، میدان کربلا میں دوڑے دوڑے آئی، آقا امام حسین کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ میرے آقا امام فرماتے ہیں کہو جناب حر کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں اے میرے آقا میرے خطاؤں کو معاف کر دیں، میرے آقا حسین غلطی ہماری ہے، راستہ میں نے آپ کا روکا تھا۔ میرے آقا امام نے پیشانی کو چوم لیا، کہا اے حر جاؤ تمہیں اللہ جہنم سے آزاد کرے۔ یہ جملہ جب سنا ہے تو جناب حر کو جوش آ گیا، کہا دیکھو نا یزیدیوں، میں نے کہا تھا اگر جنت کا پروانہ چاہیے تو حسین کے قدموں میں آؤ۔ گویا حضرت حر نے للکارا اور للکار کر کے یہ نعرہ لگایا تھا نکل کر لشکر آدھا سے مارا حر نے یہ نعرہ، نکل کر لشکر
आटा से मारा हुर ने ये नारा कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। अल्लाह अल्लाह मर्द मुजाहिद ने इस अल्लाह अकबर जामे शहादत नोश किया। यके बाद दीगर इमाम हुसैन के कदमों पर जान कुर्बान कर रहे थे। जहां पर अली अकबर ने जामे शहादत नोश किया, वहीं पर औनो मोहम्मद ने भी जामे शहादत नोश किया है। मैदान करबला है। अल्लाह अकबर। बताया जाता है 6 माह के शीर खार अली के असगर के गले को जालिमों ने छलनी कर दिया। अल्लाह अल्लाह लाए हैं असगर के लाश को। हजरत ज़ैनब कहती है भैया बच्चा रोता हुआ गया था, क्या बच्चे को पानी मिल गया? हजरत इमाम फरमाते ए मेरी बहन ज़ैनब, बच्चे को नहरे फुरात का पानी नहीं मिला, बच्चे को हौज़े कौसर का छाप मिल गया है। अल्लाह अकबर। एक एक बच्चा राहे खुदा में कुर्बान हो रहा है। यजीदियों ने सोचा था अकबर की जवानी लुटेगी तब हुसैन यजीद की हाँ में हाँ मिलाएंगे, और मोहम्मद जब खाको खून में तड़पेंगे तब हुसैन यजीद की हाँ में हाँ मिलाएंगे। हजरत अब्बास के बाजू को काटा जाएगा तब हुसैन है यजीद की हाँ में हाँ मिलाएंगे। यजीदियों को पता नहीं था ये हुसैन अल्लाह अल्लाह अली का शहजादा है, ये अली शेर खुदा के खानदान का शेर है। जान तो दे सकता है पर शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है। बताया जाता है इमाम अली मुकाम सरकार मैदान करबला में है। अल्लाह अकबर आए हैं और आने के बाद में कहते हैं ए मेरे बेटे ज़ैनुल आबदीन, अब तुम मैदान करबला में तनहा बचे हो, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह इतना सुना तो बीमार ज़ैनुल आबदीन बुखार की शिद्दत से तड़प रहे थे। तड़प जाते हैं, कहते बाबा जब तक कि मेरे रगों में खून का एक कतरा बाकी है, ए बाबा आपको नहीं जाना है, इतना सुनना था। मेरे हुसैन कहते हैं ज़ैनब तेरे हवाले और अल्लाह सुगरा तेरे हवाले, शहरबानो तेरे हवाले। बेटे अब तुम मक्का से मैदान करबला से बच करके कूफा जाओगे और कूफा से बच करके दमिश्क जाओगे, दमिश्क से बच करके मदीना जाओगे। ए बेटे यजीदी क्या समझते हैं कि हम हुसैन के नस्ल को मिटा देंगे? एक तनहा ज़ैनुल आबदीन मैदान करबला से बच करके जाएगा और अल्लाह ताला इसकी नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाएगा, इतनी बरकत अता फरमाएगा कि एक ज़ैनुल आबदीन से पूरी दुनिया में आले रसूल फैल जाएंगे, आले नबी फैल जाएंगे, औलाद अली फैल जाएंगे। तभी तो आला हजरत सरकार कहते हैं तुम आले नबी को जानना चाहते हो, औलाद अली को जानना चाहते हो, अरे आले नबी की शान का तो ये आलम है प्यारे। हबीबी या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सा दूल्हा नूर का, नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सा दूल्हा नूर का, नूर कासिम नूर आबिद जाने ज़हरा नूर का, नूर आबिद नूर कासिम जाने ज़हरा नूर का, और असगर नौखेजी वो पे मिसली टुकड़ा नूर का, असगर नौखेजी वो पे मिसली टुकड़ा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है अरे बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है नारे रिसालत जश्न शहीद आज़म, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। एक शेर सुनो, हबीबी या रसूलुल्लाह अलैका सलाम, रहमत हक झूमती जब लब हिलाते महद में, कुर्सियां होता समझ मुस्कुराते महद में, और उनके सोने पर भी जलवे जाग जाते महद में, उनके सोने पर भी जलवे जाग जाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, अरे चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाह अकबर। ए बेटा ज़ैनुल आबदीन, मैदान करबला से बच करके जाओगे और तुम्हारी नस्ल से पूरी दुनिया में आले रसूल पाए जाएंगे। आज दुनिया के चप्पे चप्पे में आले रसूल पाए जा रहे हैं, औलादे अली पाए जा रहे हैं, आले नबी पाए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, तनहा मेरा हुसैन मैदान करबला में चला है, अपनी बहन ज़ैनब को सलाम करते हैं, शहरबानों को सलाम करते हैं, हज़रत उम्मे रुबाब को सलाम करते हैं, कहते हैं
प्यारी बहन ज़ैनब, ये सलाम ले लो, हो सकता है ये आखिरी सलाम हो। अल्लाह अकबर। मेरे आका इमाम जब चलने के बाद खेमे की तरफ मुड़ करके देखते हैं, एक एक बच्चा हुसैन को देख रहा था, हुसैन एक एक बच्चे को देख रहे थे। अल्लाह अल्लाह, गोया मेरे आका इमाम कह रहे थे, चले जब हुसैन रन में तो खेमे में जाके बोले, वाह वाह वाह, चले जब हुसैन रन में तो खेमे में जाके बोले, अरे मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, ये सलाम आखिरी है, मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, ये सलाम आखिरी है। अल्लाह अकबर। मेरे आका इमाम घोड़े पर सवार होते हैं और सवार होने के बाद घोड़े को एल लगाते हैं तो घोड़ा एक कदम आगे चलने के लिए तैयार नहीं। मेरे आका इमाम कहते हैं, ए मेरे गाजी, क्या आखिरी वक्त में तूने भी हुसैन का साथ छोड़ दिया? इतना सुनना था। तब तक के जानवर है ना, सर को ऊपर करता है, अब सर हिलाता है, आंखों से आंसू बरस रहे थे। कहा मेरे आका, मैं यजीदी नहीं हूँ, मैं हुसैन हूँ। सरकार, मेरे पैरों में तो मोहब्बत की जंजीरें पड़ी हुई हैं। मेरे आका, अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो सकीना तब जाएगी। मैं सकीना को दबा करके यजीदी नहीं बनना चाहता, मैं सकीना को बचा के हुसैनी बनना चाहता हूँ। मेरे आका, आपकी बेटी सकीना ने मेरे दोनों पैर को पकड़ करके छान रखा है। मेरे आका, उनको मेरे कदमों से अलग कर दो, फिर देखो मैदान में कैसे चलता हूँ। उतरा है मेरा हुसैन। उतरने के बाद मेरे आका इमाम ने देखा आपकी बच्ची ने दोनों पैर को पकड़ करके छान रखा था। ए मेरे अब्बा, आप मत जाना, वरना अगर आप चले गए तो मैदान करबला में हमारा रखवाला कौन होगा, हमारा निगहबान कौन होगा? बताया जाता है हजरत सकीना के पेशानी को इमाम हुसैन सरकार ने चूम लिया और चूमने के बाद इरशाद फरमाते हैं, मेरे हुसैन, ए बेटी सकीना, मेरे पास तुम्हारा रखवाला परवरदिगार है। ए बेटी, मैंने रब के हवाले तुम्हें कर दिया है। ए सकीना, अजमत इस्लाम का सवाल है, मुझे जाने दो, अजमत कुरान का मामला है, मुझे जाने दो। जब इस्लाम की बात आई तो सकीना ने कहा, ए मेरे अब्बा, मैं यतीमी के दाग को सीने में लेकर के जी लूंगी, पर इस्लाम को यतीम होता हुआ नहीं दे सकती। अल्लाह अल्लाह, मेरा हुसैन चला है। और चलने के बाद मैदान करबला में आका इमाम हुसैन सरकार है, के बाद दीगरों से मुकाबला होता है, पर अली के शेर के सामने कौन आए, किसके मां ने दूध पिलाई है जो अली के शेर से मुकाबला करे? जो आया वो मारा गया, कोई मैदान करबला में बच करके ना गया। बताया जाता है कि अल्लाह अल्लाह, लड़ते लड़ते काफी टाइम हो गया, अली के शेर ने अपने घोड़े को नहर फुरात में डाल दिया। पानी पीने का भी मामला सामने आता है। मेरे आका इमाम ने हाथ में जैसे पानी को लिया, तब तक जब उसी पानी में सकीना का चेहरा नजर आया। हजरत सकीना सवाल करती हैं, हे मेरे बाबा, नाना जान की हदीस भूल गए? नाना जान ने कहा था पहले छोटों को खिला लिया करो, पहले छोटों को पिला लिया करो, तब खाया पिया करो। हे मेरे अब्बा, जरा खेमे हुसैनी की तरफ देखो, अपनी बेटी के हाल पर करम करो। इतना सुनना था और ये तसव्वुर और ख्यालात में आना था। मेरे आका इमाम ने पानी को फेंक दिया। आज लोग कहते हैं कि लबे हुसैन पानी के लिए तरसा है। मैं कहता हूँ जुमला बदलो, वरना अकीदा और ईमान का जनाजा निकल जाएगा। मेरे आका इमाम हुसैन सरकार पानी के लिए नहीं तरसे हैं, बल्कि पानी लबे हुसैन के लिए तरसा है। वो मुख्तार नबी के शहजादे थे। मेरे हुसैन अगर चाहते एक ठोकर मारते, मैदान करबला से 70-70 नहरें जारी हो जाती। अल्लाह अकबर। पर मेरे आका इमाम ने पानी नहीं पिया। अल्लाह अकबर। पानी ना पी करके जमाने को बता दिया कि देखो मोहम्मद के घर वाले कैसे साबिर होते हैं। बताया जाता है कि जब आप बाहर निकले, जालिमों ने आपको घेर लिया और घेरने के बाद तीरों की बारिश कर रहे हैं। पर वारे अली के शेर, आपकी अजमत को सलाम, आपके हिम्मत को सलाम। सरकार इमाम हुसैन के हाथ में आज वो तलवार है जो तलवार मौला अली के हाथ में होती थी, और जब मैदान जंग में चलती थी तो आवाज आती थी, शाह यज़दा शेर मर्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला अली जैसा कोई बहादुर नहीं है, जुल्फकार जैसी कोई तलवार नहीं है। आज वो तलवार अल्लाह अकबर हुसैन के हाथों में आ गई है। किसके मां ने दूध पिलाई है जो अली के शेर से मुकाबला करे? अल्लाह अकबर। जब यजीदी हैरान हो गए, परेशान हो गए, तनहा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा है, एक हुसैन 22,000 पर भारी पड़ रहे हैं, हुसैन के तलवार को कैसे रोका जाए? अल्लाह अल्लाह। किसी ने कहा ये अली के घर के शेर हैं, ये मुस्तफा के नूरे ऐन हैं, ये मरना तो पसंद करेंगे पर नमाज नहीं छोड़ेंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सुरैया
के मुसलमानों, बताओ क्या तुम भी नमाज की पाबंदी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आज बारिश नहीं हो रही है, अल्लाह अल्लाह मस्जिद के दरो दीवार पर दुआ करते हैं। अगर मस्जिदें हमारी वीरान रहती हैं, तुम मस्जिदों को वीरान करके सोचते हो हम कामयाब हो जाएंगे। कसम है रब्बे काबा की, कामयाब नहीं हो सकते हो। तुम कामयाबी बंबई में तलाश कर रहे हो, तुम कामयाबी सऊदीया में तलाश कर रहे हो, तुम कामयाबी जाकर के सूरत में तलाश कर रहे हो। मैं कहता हूँ आप का लाख कामयाबी तलाश करें, आपको माल तो मिल सकता है पर फातिमा के लाल का फैजान नहीं मिल सकता है। अगर फातिमा के लाल का फैजान चाहिए तो मस्जिद में आना पड़ेगा। 5 वक्त मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज आती है, हैया अलल फलाह, हैया अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। ये नौजवान जब ये आवाज सुनना, अपने कारोबार को बंद कर देना, मस्जिद में जाना, अपने पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाना, और झुकाने के बाद जब सर को सजदे से उठाना तो कहना मालिक सजदा करना ये तेरे बंदे का काम था, कामयाब करना ये परवरदिगार का काम है। मैं चाहता हूँ कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। आज बारिश नहीं हो रही है, हमारी खेतियां वीरान हो रही हैं, आज हमारे पौधे सूख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह वजह क्या है? राजस्थान में देखो तो अल्लाह अल्लाह, वहां पर पहाड़ी इलाका है, वहां पर रेगिस्तान, इतनी बारिश हो रही थी। अभी अभी जब मैं आया तो अल्लाह अल्लाह दिन में कंबल ओढ़ना पड़ रहा था। अल्लाह की कुदरत देखो, जहां पर बारिश होना चाहिए वहां पर बारिश का नामो निशान नहीं है। मुसलमानों बताओ हमने क्या गलती की है? तो आपको कहना पड़ेगा अजान की आवाज सुन करके हम मस्जिद तक नहीं जा रहे हैं, कुरान की तलावत हमारे घर में नहीं हो रही है, आज हमारा एक एक बच्चा बेनमाजी है। मैं कहता हूँ नौजवानों, मैदान कयामत पे अल्लाह के रसूल को क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है। आका फरमाते हैं नमाज का मेरे अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, आका फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। तुम नमाज छोड़ करके कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर चाहते हो कि बारिश हो, अगर चाहते हो कि ठंडक हो जाए, अगर चाहते हो कि हमारे घरों में बेबरकती खत्म हो जाए, अगर चाहते हो कि हमारे बच्चे खुशहाल हो जाएं, तो आओ अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, और तौबा करने के बाद में महफिल हुसैन से ये ठान करके जाओ कि आज के बाद में हम सजदा करेंगे और सुरैया की गलियों में ऐलान करेंगे कि आज से सुरैया की गली गली होगी, हम गुलामों की जुबान पर नबी नबी होगी, गुलामों की जुबान पर अली अली होगी। उठेंगे तो कहेंगे या रसूल अल्लाह, बैठेंगे तो कहेंगे या रसूल अल्लाह, और ऐलान करेंगे कि शोला भी तेरे और सामने गुलजार बनेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, हाँ गुलजार बनेगा। शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, गुलजार बनेगा। अरे जिस दिन से तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, वफादार बनेगा। जिस दिन से तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, वफादार बनेगा। जिस दिन से तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, वफादार बनेगा। और 55 में मैंने पढ़ा था, अभी हमारे कुछ भाइयों ने कहा था कि हजरत वो शेर पढ़ दीजिए। हजरत मुझे याद नहीं रहा, पर इतना कहो मैं पढ़ दूं। हमारा दावा है कहो तो पढ़ दूं ऐसी नात, कहो तो पढ़ दूं ऐसी नात, कहो तो पढ़ दूं ऐसी नार, कहो तो पढ़ दूं ऐसी नार कि हो वह रहमत की बरसात। ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है। तबीयत गम में घबराए तो तैबा याद कर लेना। वाह वाह वाह, तबीयत गम में घबराए
تو तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। और कोई मुश्किल मकाम आए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। और ये शेर सुने, अल्लाह इसी के सदके में बारिश का नुज़ूल फरमा दे। ज़मीं प्यासी हो झुलसे, जा रहे हो खेत के पौधे। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ज़मीं प्यासी हो झुलसे, जा रहे हो खेत के पौधे। अगर पानी बरस जाए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। नमाज पढ़ो नमाज, और नमाज में अल्लाह की बारगाह में दुआएं किया करो। रब ताला की बारगाह में हाथ उठा के अर्ज करो, ए मेरे मौला मेरे खेतियों पर रहम फरमा, ए मेरे मौला मुझ पर रहम फरमा। अपने महबूब का वसीला पेश किया करो और इस तरह से दुआएं किया करो। अल्लाह अल्लाह मेरे सूखे हुए धानों पे भी करम हो जाए। आमीन तो आमीन। मेरे सूखे हुए धानों पे भी करम हो जाए, मेरे सूखे हुए धानों पे भी करम हो जाए। बन के बरसे घटा तुम्हारे गेसू, तुम्हारे गेसू। या रसूल अल्लाह करम कर दो हुजूर, दुआएं कर दो अल्लाह की बारगाह में बारिश हो जाए। हमारा अकीदा और ईमान है ये महफिल हुसैन है, इंशाअल्लाह ये महफिल हुसैन रंग लाएगी और अल्लाह इसी की बरकत से गांव में बारिश अता फरमाएगा, अब्र बारा का नुज़ूल होगा। मैं अर्ज कर रहा था, मेरा हुसैन अल्लाह अल्लाह जख्म से चूर चूर हो जाता है और चूर चूर होने के बाद मेरे आका इमाम हुसैन सरकार जैसे घोड़े के सीन से नीचे आए, अल्लाह अकबर, जमीन हिल जाती है, आसमान कांपने लगा। अल्लाह अल्लाह, दिन में तारे नजर आ रहे थे। अल्लाह अकबर, सरे हुसैन को जैसे तने हुसैन से जुदा किया गया। अल्लाह अकबर, आसमान और जमीन से रोने की आवाज आने लगी। आसमान ने खून बरसाया, खून। बताया जाता है कि अल्लाह अल्लाह खून की बारिश होने लगी। जालिमों ने इतने पर बस नहीं किया बल्कि इमाम हुसैन सरकार के जिस्म से कपड़े निकाल लिए। इतने पर बस नहीं किया, जालिमों ने इमाम हुसैन के लाश पर घोड़े दौड़ाए। जब जालिमों का मन नहीं भरा तो उन जालिमों ने कहा खेमे हुसैनी को लूट लो। अल्लाह अकबर, जब खेमे की तरफ बढ़े, पढ़ने के बाद खेमे हुसैनी को लूट रहे थे। एक चमड़े के चटाई पर बीमार ज़ैनुल आबिदीन आराम कर रहे थे। जालिमों ने धक्के मार करके उनको जमीन पर कर दिया, वो चटाई भी छीन ली। इतने पर बस नहीं किया बल्कि जालिमों ने हजरत शहरबानों के कान से बालियां निकाल ली। हजरत ज़ैनब पाक के सर से जब चादर ततहीर को छीना तो अल्लाह अकबर, हजरत सकीना ने कहा, ए जालिमों, ये रसूल अल्लाह की शहजादी हैं, खबरदार खबरदार, ऐसा ना हो कहीं जमीन फट जाए, कयामत से पहले कयामत आ जाए। एक जालिम ने खींच करके तमाचा मारा रुखसारे सकीना पर, वहीं से मदीना शरीफ की तरफ चेहरा किया। वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, ए जान हमारी खबर लो, या रसूल अल्लाह हमारी खबर लो। ए अल्लाह के नबी, इस रुखसार को मेरे अब्बा चूमा करते थे, जालिमों ने थप्पड़ मारे हैं। ए मेरे अब्बा, आप भी आ जाओ, भैया कासिम आप भी आ जाओ। इतने पर बस नहीं किया बल्कि जालिमों ने खेमे हुसैनी में आग लगा दी। अल्लाह अकबर, जब आग लगाई, अल्लाह अल्लाह, एक रावी बयान करता है कि मैं मैदान करबला से गुजर रहा था, मैंने क्या देखा कि एक 22 साल नौजवान को एक खातून खेमे से, जलते हुए खेमे से अपने पीठ पर लाद करके बाहर ला रही थी। मैंने जाकर के पूछा तो मालूम पड़ा ये सैयदा ज़ैनब पाक हैं, ये बीमार ज़ैनुल आबिदीन हैं। एक रावी बयान करता है कि मैं मैदान करबला से गुजर रहा था, मैंने देखा 8 या 10 साल की बच्ची है जिसके दामन में आग लगी है, मैदान करबला में भाग रही है, या हुसैन इब्ने अली, या हुसैन इब्ने अली। वो कहता है मैं दौड़ा दौड़ा गया और जाने के बाद मैंने कहा बच्ची रुक जाओ, तक के बच्ची ने डांट करके कहा खबरदार मेरे करीब मत आना वरना जमीन फट जाएगी। क्या तुझे पता नहीं मैं हुसैन इब्ने अली की बेटी हूँ? अल्लाह अकबर, इतना सुना तो उसने हाथ जोड़ करके अर्ज किया, ए सैयदा सकीना, मैं इन जालिमों में से नहीं हूँ, मैं तो रास्ता जा रहा था। ये बेटी मैं आले रसूल का वफादार हूँ, चादर में आग लगी है, मुझे बुझाने दो। ये आले रसूल, वो आले रसूल
ہے پیارے کہ حضرت سرکار کہتے ہیں حسن و حسین کی بات کرتے ہو، اولاد علی کی بات کرتے ہو، آل نبی کی بات کرتے ہو، ارے آل نبی کی شان کا تو یہ عالم ہے پیارے. کیا بات رضا اس چمنے سلطان کرم کی، ارے زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، حسین اور حسن پھول. اللہ اکبر. قرآن سے بتایا جاتا ہے کہ ظالموں نے اتنے پر بس نہیں کیا بلکہ امام حسین سرکار کے اونٹ کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد میں اللہ اکبر جب اونٹ کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد میں جب سالن تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد میں سوچا کہ لاؤ اب دسترخوان لگے اور کھانا کھایا جائے. اللہ اکبر. جیسے سالن کی ہانی کھو دی تو کیا دیکھا کہ سارا سالن خون بن گیا ہے. یزیدی ڈر جاتے ہیں. اللہ اللہ جشن منا رہے تھے تب تک کہ کسی کی نظر پڑی. کہا اے لوگوں تم نے حسین کے سر کو نیزے پر بلند کر کے رکھا ہے، ذرا دیکھو تو حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک یزیدی نے کان لگائی تو کیا دیکھا میرے آقا امام پاک سرکار قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ اکبر. یزیدیوں نے کہا تنے سر حسین تنے حسین سے جدا ہے، پھر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. تب تک کہ مشیت نے آواز دی اے ظالموں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہو جاتے ہیں. زندہ ہو جاتے ہیں تو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ. موت کو کس نے مسیحا کر دیا. اللہ اکبر. آؤ میں عرض کر رہا تھا پیارے کہ صبح سویرے کا وقت ہے. اللہ اللہ. رات کی تاریکی میں ظالموں نے کہا ایک کام کرو. کہا کیا کریں. اللہ اکبر. کہا اللہ اللہ اہل بیت کا ایک ایک بچہ پیاسا ہے. کہا پھر کہا ایک کام کرو حسین کے بہن تک پانی پہنچا دو. اللہ اکبر. کہا کس کے ماں نے دودھ پلائی ہے جو علی کے بیٹی کے سامنے جائے. اللہ اکبر. کہا میرے پاس ترتیب ہے. عمر بن سعد نے کہا جس مرد مجاہد نے سب سے پہلے حسین کے قدموں پر اپنے جان کو قربان کیا تھا وہ جناب حر کی بیوی ہے. ان کو بلایا ڈرایا دھمکایا اور کہا دیکھو ایک کام کرو پانی لے کر کے جاؤ. اگر پانی لے کر کے نہیں جاؤ گی زینب کے پاس تو تمہارے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا. رات کی تاریکی ہے 12-1 بجے کا وقت ہے. اللہ اللہ. حضرت سیدہ زینب پاک لاشوں کی رکھوالی کر رہی تھی. تب تک کہ کیا دیکھا کہ عورتوں اللہ اللہ کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی. حضرت زینب نے میان سے تلوار نکالی. ارشاد فرماتی ہے میرے رگوں میں بھی حیدر کرار کا خون ہے، میں نے ماں فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہے. اے ظالموں اگر تم نے لاش کو ہٹانا چاہا لاش کی بے حرمتی کرنی چاہیے تو زینب تلوار لے کر کے میدان میں آ جائے گی اور تمہارا مقابلہ کرے گی. اتنا سننا تھا تب تک کہ قافلہ قریب آیا اور آنے کے بعد سلام عرض کیا. حضرت زینب نے کہا یہ تو عورتوں کی آواز ہے. ایک خاتون آگے بڑھتی ہے اور پڑھنے کے بعد میں حضرت سیدہ زینب سے کہتی ہے اے زینب یہ پانی کا مشکلہ لے کر کے آئی ہوں. کہا کہاں سے پانی لے کر کے آئی. کہا یزیدیوں نے بھیجا ہے. اللہ اللہ. اتنا سنا تو علی کی شہزادی کو جلال آ گیا. ارشاد فرماتی ہے